ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ خون خیر الرسل سے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے خون کے کیا کہنے، میں اس پر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا کہ حضور کے خون کا کیا کہنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک بات ایک جملے میں کہ ہمارا اور تمہارا خون کوئی پیے جان بوجھ کر تو اس کو توبہ کرنا پڑے، اور ہمارا کوئی خون پی لے جان بوجھ کر ایک تو توبہ کرنا پڑے، دوسرا کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن رسول اللہ کا خون ایک صحابی نے پی لیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا بھی وہ یہاں نہیں کہتے ورنہ عنوان پورا نہیں ہو سکے گا۔ ایک صحابی نے پی لیا، رسول اللہ نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے پی لیا، تو رسول اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا پتہ ہے؟ او فلاں تو نے میرا خون پیا ہے، جا اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے رسول اللہ کا خون میرے پیٹ میں آیا پھر کبھی مجھے پیٹ کی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ایسی پیٹ کی بیماری سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ اب پتہ چلا صحابہ بھی بے مثال، اہل بیت بھی بے مثال، اسی لیے اللہ نے ہم سنیوں کے ہاتھ میں دونوں کا دامن عطا کیا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اب وہ جو مقدمہ رکھنا ہے آپ کی عدالت میں، آپ کے سامنے آپ کے دروازے دل پر جو اپنے دل کا درد رکھنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ انبیاء کے بعد انسانوں کی جماعت میں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، بعض روایتوں میں آتا ہے اگر صحابی مٹھی بھر جو دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو دونوں ایکول نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں، اس کی تشریحات بھی ہیں، لیکن اللہ اکبر اب آؤ ذرا دیکھو میدان احد ہے، احد کے میدان میں مقدمہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں پہ تکلیفیں کیوں آتی ہے، مسلمانوں پہ بلائیں کیوں نازل ہوتی ہے، مسلمانوں پہ مشکلیں کیوں آتی ہے، اسی کا حل چاہتے ہو نا تو آؤ احد کے میدان میں چلتے ہیں۔ میدان احد ہے، احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا اپنے اصحاب کی ایک ٹیم جمع کرتے ہیں اور چند صحابہ کرام کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر تم لوگ دیکھنا کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی تم کو ٹیلے سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک تم کو نیچے ٹیلے کے نیچے پہاڑ کے نیچے نہیں آنا ہے، اور چند نوجوان صحابہ کو میرے آقا نے وہاں کھڑا کر دیا۔ اب احد کی جو جنگ تھی وہ بڑی خطرناک جنگ تھی، اس لیے کہ بدر کی جنگ میں مکے والے جنگ ہار چکے تھے، 70 لوگوں کے قتل کا صدمہ برداشت کر چکے تھے۔ بدر کی جنگ میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار سرگنا جو ان کے تاغوت مارے گئے تھے۔ اب ان کو غصہ تھا، ان لوگوں نے منتیں مانگ مانگ کر کے آئے تھے کہ احد میں تو اس کا بدلہ لیں گے، بدر کا بدلہ احد میں لیں گے، بدر کا بدلہ احد میں لیں گے۔ جس کا باپ مرا تھا اس نے باپ کا بدلہ لینا تھا، جس کا بھائی مرا تھا اس نے بھائی کا بدلہ لینا تھا، جس کا بیٹا مرا تھا اس نے بیٹے کا بدلہ لینا تھا۔ غرض کہ بدر کی جنگ نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، ان کو دھول چٹا دیا تھا، ان کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ ان عرب کے سورماؤں نے جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں، جن کو صحابہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، دین آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں جھیلی ہے میرے نبی نے، ان کی اہل بیت نے، ان کے پاک اصحاب نے۔ بہرحال تو احد کی جنگ میں اللہ اکبر 1000 کا لشکر مکے والے لائے ہیں۔ اللہ احد کی جنگ کے اندر حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ احد کے میدان میں آتے ہیں۔ 1000 تو بدر میں آئے تھے، اس کے 3 گنا زیادہ احد کے میدان میں آئے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان 3 گنا میں سے جو ہے وہ 1 گنا بھی جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اتنی فوج نہیں تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس انتظامات تھے، ٹھیک یہ کیفیت تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ بھوکے پیٹ
पेट थे। कुछ लोगों का हाल तो ये था कि उनके घरों के अंदर कई दिन के चूल्हे नहीं जले थे, फिर भी वो घर से निकलकर अल्लाह की राह में जानों की कुर्बानी देने के लिए आए थे। ऐसे में मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे असहाब, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक तुम पहाड़ से नीचे मत उतरना। और जंग जब शुरू हुई तो मक्कातुल मुकर्रमा से आए हुए वो बड़े बड़े सनादीद, वो बड़े बड़े तागूत जो अब भी गुरूर के अंदर अपनी तलवारों को जो है वो इंतकाम की आग में तपा करके लाए थे, वो मुसलमानों को तोड़ देना चाहते थे, मुसलमानों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे उन मुट्ठी भर मुसलमानों ने मक्के वालों पर, मक्के के मुशरिकीन पर हमला किया, एक ही हमले की ताब न लाकर, बीबियां छोड़कर, माल छोड़कर, सवारियां छोड़कर, जो खाने पीने का सामान लाए थे, कपड़े लत्ते छोड़कर सब भागे। जब भागे मैदान पूरा खाली हो गया। एक ही बार में उन जवानों ने, मेरे नबी के पाक असहाब ने, मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा ने उनके छिक्के छुड़ाए। बद्र का रौब तो था ही, उहद के अंदर वो जम करके हमला किया कि वो सब मैदान छोड़कर भागे। वो तो मैदान छोड़ करके भाग गए, गोया के जंग मुसलमान जीत चुके। अब बहुत गौर से सुनना, मैं अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। आज के दुनिया के इस माहौल के तनाजुर में सुनना और गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। ये वाकया बताना मकसूद नहीं है, वाकयात किताबों में भी है, आप पढ़ते भी हैं, आप सुनते भी हैं, लेकिन वाकये से हमें सबक क्या लेना है उसकी तरफ आपको तवज्जो करना है। जब वो मैदान छोड़कर मक्के के मुशरिकीन भाग गए तो उधर सहाबे किराम ने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, दो ग्रुप हो गए उन दोनों सहाबा की जमात के अंदर जो पहाड़ पे खड़े थे। पहले तो उनके अंदर दो ग्रुप हुए। नंबर एक ग्रुप ये कहता था कि हमें अब टीले से नीचे उतर जाना चाहिए क्योंकि जंग खत्म हो गई और उनकी तादाद ज्यादा थी। दूसरा ग्रुप कहता था नहीं, क्या तुमको याद नहीं, अल्लाह के रसूल ने बार बार तंबी की कि हम गाजर मूलियों की तरह कटे, फिर भी तुम पहाड़ से नीचे मत आना, और अगर तुम देखो कि हम गनीमत इकट्ठा कर रहे फिर भी तुम पहाड़ से नीचे मत आना। जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो हम पहाड़ के नीचे नहीं उतरेंगे। तो दूसरा ग्रुप उनको समझा रहा था कि देखो तुम फरमान को समझने में जो है वो उसकी मुराद तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ये हुक्म अल्लाह के रसूल का उस वक्त के लिए था जब तक जंग जारी थी, जब तक जंग की शुरुआत थी। अब तो जंग खत्म ही हो गई तो यहाँ खड़े रहने का फायदा क्या है। ये फरमान कब तक के लिए था, जब तक के जंग जारी थी तब तक के लिए था। अब तो जंग खत्म हो गई, हमें नीचे उतर आ जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो जो दूसरा ग्रुप था जो थोड़े थे उन्होंने कहा देखो तुम्हारी जो मर्जी आए करो, हम उतर कर उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक अल्लाह के रसूल हमें खुद बुला न ले। हुजूर ने कहा मेरी इजाजत के बगैर मत आना, अब हम क़यामत तक खड़े रहेंगे जब तक हुजूर न बुला ले। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि जब तक मैं न कहूं तुमने नहीं आना, हम यही खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा तुम उस मुराद तक नहीं पहुंचे। रसूलुल्लाह ने जंग के दरमियान की बात कही थी, जंग खत्म हो गई, काम खत्म हुआ, चलो नीचे, और फिर वो नीचे चले आ गए। अब वो नीचे आए तो जो मुशरिकीन भाग रहे थे सर पे पैर रख करके, और वो लोग अब मुकाबले की ताकत नहीं रखते थे, उनको गुस्सा भी था क्योंकि मक्के के मुशरिकीन भी कोई मामूली चालू चप्पू लप्पू लोग तो थे नहीं, वो भी तो बहादुर लोग थे, मक्के के बहादुर लोग थे। अरब में उनकी बहादुरी का सिक्का था, अगरचे वो मुसलमान नहीं थे लेकिन उनके अंदर बहादुरी के जौहर मौजूद थे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान ना हो तो वो बहादुर भी ना हो। कुछ सिफात लोगों के अंदर मुसलमान न होने के बावजूद भी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है लेकिन उनके अखलाक कुछ अच्छे हैं, कुछ मुसलमान नहीं है, साफ सफाई रखते हैं, मुसलमान नहीं है, उनके अंदर भी निडरपन है, कुछ ऐसा होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ईमान वालों में सिफतों को जमा कर देता है, उसकी इंफरादियत एक अलग चीज है। लेकिन दुनिया के हालात में आपके सामने बता रहा हूं तो वो भी कोई मामूली लोग नहीं थे, और नाम लेकर के बता दूं कि वाकई मामूली लोग नहीं थे। अगर कोई मेरे दामने अकीदे पर यह कहकर धब्बा लगाएगा कि मैंने मक्के के काफिरों की तारीफ कर दी तो मैं जरा नाम भी ले लूं कि वो कोई मामूली लोग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।